నేటి నుండి ప్రొద్దుటూరు పట్టణంలో తొలిసారిగా జాతీయ స్థాయి taekwondo ఓపెన్ ఛాంపియన్షిప్ పోటీలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ పోటీలో దాదాపు 15 రాష్ట్రాల క్రీడాకారులు హాజరయ్యారు. నేటి నుండి 3 రోజుల పాటు ఇంటర్నేషనల్ ఫంక్షన్ హాల్ నందు ఈ పోటీలు నిర్వహించనున్నారు. క్యాడెట్ కేటగిరీ, సబ్ జూనియర్, జూనియర్, సీనియర్ కేటగిరీ, టాక్టింగ్ వైట్ విభాగాల్లో పోటీలు నిర్వహించబడతాయి. పోటీలను ప్రొద్దుటూరు ఏఎస్పీ విభూషణ్ ప్రారంభించారు. షాప్ చైర్మన్ రవి నాయుడు ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ యూత్ taekwondo అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఈ పోటీలు నిర్వహిస్తున్నామని తెలిపారు. Yes, I know. Really, that was singing strong. The beautiful martial arts. The fighters are My Space Taekwondo Academy students. Students, వాటంతా అవే వస్తాయి. ఒకసారి మీరు ఓడిపోయారు అని ఎప్పుడు కూడా భావించదు. ఆ ఓటమి మిమ్మల్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి దోహదపడుతుంది. సో నెవర్ ఫీల్ అన్కంఫర్టబుల్ వెన్ యు గెట్ డిఫీటెడ్. సో ఈ కాంపిటీషన్ లో కూడా ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ టు గివ్ యువర్ బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ఐ విష్ ఆల్ ద referees and coaches and parents do support your players to give their best. And thank you My Space Academy and Youth Taekwondo official for honoring me for this prestigious National Taekwondo Championship. Thank you so much. Basha, present Basha Taekwondo champion Nagurtri. Recently, 1 month back, Taekwondo invite చేసినప్పుడు ఒక ట్రైనింగ్ సెషన్ వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు రివీల్ చేశారు. సార్ మీ దగ్గర ఎఫ్ఐఆర్ కూడా ఛాంపియన్ సార్, ఛాంపియన్ కూడా వచ్చారని చెప్పి రివీల్ చేశారు. సెంటర్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎదురుగా చిన్న చిన్న పిల్లలు వాళ్ళ డెడికేషన్ గురించి చాలా నాకు చాలా నచ్చలేదు. వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఎంత ఫోర్స్ చేసినా సరే పిల్లలు ఉంటే కానీ పార్టిసిపేట్ చేసి నేర్చుకోలేదు. అందరు పేరెంట్స్ కూడా వాళ్ళకి చిన్న చూపిస్తే వాళ్ళకి హ్యాబిట్ లైఫ్ మంచిగా బాగా నేర్చుకుంటారు. పిల్లలు కూడా ఈ గేమ్ స్పోర్టివ్ తీసుకొని మార్షల్ ఆర్ట్స్ కాబట్టి చాలా బాగా నేర్చుకొని ఎంతవరకు చేయండి. థ్యాంక్ యూ టేక్ అంటే వన్ అంటే పిడికిలి, గో అంటే కళ. పాదము, పిడికిలి ఈ రెండు కలిసిన కళ. ఈ కళను 2000 ఒలింపిక్స్ ఒలింపిక్స్ లో దీన్ని అఫీషియల్ గా ఆమోదించడం జరిగింది. 2000 ఒలింపిక్స్ నుంచి రబీ ఒలింపిక్స్ లో ఈ కళను ప్రవేశపెట్టారు. నేను గర్వపడుతున్నాను. మన పట్టణంలో దేశ స్థాయి నేషనల్ లెవెల్లో ఒక కార్యక్రమం నిర్వహించి ప్రతిరోజు మ్యాప్ లో గుర్తించదగ్గ విధంగా చేశారు. తెలంగాణ మీ యొక్క టీంకు మీకు కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నారు. I was told that there are people from around 14 states. So I continue in my hardest wishes and congratulations to my friends for other organizations. It's not a small thing to have representatives and players from 14 different states and to conduct a national event. And it's a huge proud moment for Pradipur as well. So I'm very happy and very proud for this city, Pradipur, to have been hosting such a prestigious national event. And now we already taekwondo and sport important students separ. So I'd like to add just a couple of things from police point of view. The police point of view, you can see the sport, especially a sport like taekwondo. There are two things, important things. Firstly, the art of self-defense. People who are learning taekwondo from such a young age, they will never be afraid of facing anything or anyone outside.
Especially girls here, a lot, I can see a lot of girls who are also competing in their event. I'm very happy to see this. So the moment these people go up and go out in the streets, they can automatically different themselves. And that is a huge plus when you look at from a safety perspective. Second thing is, there's a lot of energy within the youth, within the youngsters and the young adult population. When you channelize this energy in the right direction, we can harness a lot of things. When it goes in the wrong direction, obviously it creates a lot of problems. So I'm very, very happy that all this energy is being channelized into very useful and very important and very wonderful activities like this. And nothing is discipline like sports. I mean, the biggest examples is our SIR who is here and who has won a medal at international level. So you all can be like it, you all can go up. And even if you don't choose career as a sport, things that you learn here, discipline, how to accept defeat, consistency, all these things will help you throughout your life. So once again, congratulations to the organizers. And very happy to be part of this event as well. And I hope it keeps hosting such events in the place. Thank you. Hello everyone, my name is Sheikh Muhammad Ruhullah. ఈ ఫస్ట్ నేషనల్ టైక్వాండో ఓపెన్ ఛాంపియన్షిప్ 2026 లో చీఫ్ అడ్వైజర్ గా ఉన్నాను. ఈరోజు మొట్టమొదటిసారి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో అందున కడప జిల్లాలోని ప్రొద్దుటూరు పట్టణంలో జాతీయ స్థాయి టైక్వాండో పోటీలు జరగడం నిజంగా చాలా హర్షణీయం, చాలా ఆనందకర విషయం. కాబట్టి ఈ సందర్భంలో నేను ఇక్కడ హాజరైనటువంటి ప్రతి ఒక్క క్రీడాకారుడిని, అదేవిధంగా ఇక్కడ హాజరైనటువంటి కోచ్లను, మేనేజర్లను, పేరెంట్స్ ను అందరినీ కూడా హృదయపూర్వకంగా మేము ఆహ్వానిస్తున్నాం ఈ టోర్నమెంట్ కు. ప్రతి ఒక్కరు మంచి స్పోర్టింగ్ స్పిరిట్ ప్రదర్శించి మంచి ఉత్తమ ప్రతిమ కనబరచాలని, మంచి పోరాట పటిమ కనబరచాలని మేము హృదయపూర్వకంగా ఆశిస్తూ ఉన్నాం. ఇది మీ జీవితాలలో ఒక మరపురాని అనుభూతిగా ఈ టోర్నమెంట్ నిలవాలని కూడా మేము టోర్నమెంట్ ఆర్గనైజర్స్ అందరి తరఫున నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను. సో టుడే in Kottatoru, we are organizing Open Championship, and we are very thankful to MySpace Academy for organizing this event. First time in Kottatoru. So this is a national level event, and across India we got around 1,000 taekwondo players participating in this event. And MySpace Taekwondo Academy and for the organizing committee, we are very thankful. And also we have got many sponsors who sponsor for all the food and accommodation. So we are thankful to all the sponsors we have sponsored for the food and accommodation. And we are very thankful to our chief guest, Sridhar Krishnamurthy. And also we got good support from all our officials and even the district officials like MLA and other legislators. Sir. And yeah, thank you very much. Thank you. నమస్తే అండి. ఈరోజు 24 మే 2026 మన ప్రొద్దుటూరు పట్టణంలో ఇంటర్నేషనల్ ఫంక్షన్ హాల్ నందు ఫస్ట్ నేషనల్ ఓపెన్ టైక్వాండో ఛాంపియన్షిప్ 2026 ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. దీనికి ముఖ్య అతిథిగాను మరియు ఓపెన్ చేయబడిన మన పొద్దుటూరు ఏఎస్పీ గారు ఉబికృష్ణ ఐపీఎస్ గారు ఓపెనింగ్ చేయడం జరిగింది. ఈ టోర్నమెంట్ లో దాదాపుగా 1000 మంది పాల్గొనడం జరుగుతున్నది. ఈ టోర్నమెంట్ 3 రోజుల వరకు జరుగుతుంది. 22, 23, 24 తేదీలలో జరుగుతుంది. ఈ టోర్నమెంట్ విచ్చేసిన ప్లేయర్స్ కు, కోచెస్ కు, రెఫరీస్ కు మరియు పేరెంట్స్ కు అందరికీ ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ టోర్నమెంట్ జరిపించడానికి ముఖ్య కారణం మన యూత్ టైక్వాండో అసోసియేషన్ మరియు MySpace టైక్వాండో అకాడమీ ద్వారా జరిపిస్తున్నాము. మెయిన్ గా ఈ టోర్నమెంట్ ఆర్గనైజ్ చేయడానికి మన ప్రొద్దుటూరు పట్టణం నందు ఒక నేషనల్ ఈవెంట్ సేఫ్టీనెస్ చూపించాలి, ఒక నేషనల్ లెవెల్ ప్లేయర్ గేమ్ చూపించాలి, మరి ప్లేయర్స్ ఎంకరేజ్మెంట్ చేయించాలి, మన పొద్దుటూరు యువతకు మన స్పోర్ట్స్ గురించి తెలియపరిచి చాలా మంది స్పోర్ట్స్ వైపు లాగాల అని చెప్పేసి మేము మెయిన్ టోర్నమెంట్ ఇక్కడ ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది. దీనికి గాను మనకు చాలా మంది సహకరించారు. స్పాన్సర్స్ రూపంలో కానీ, మన అఫీషియల్స్ రూపంలో కానీ, మన ఎమ్మెల్యే గారి రూపంలో కానీ, ఎమ్మెల్యే గారి రూపంలో కానీ అందరూ మనకు చాలా దగ్గరగా సహకరించడం జరిగింది. సో దీనికి
ఎటువంటి రాజకీయ విభేదాలు లేకుండా మరియు కక్షపూరితంగా ఏం లేకుండా మనం ఆర్గనైజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దాదాపుగా మన జిల్లాలలో 200 మంది పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. మన రాష్ట్రం నుంచి 250 మంది పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. మరియు 12 రాష్ట్రాల నుంచి ప్లేయర్స్ రావడం జరిగింది. సో దీనికి మంచి విజయవంతం చేయడానికి కుదురు ఇంకా సహకారాలు అందించాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. థ్యాంక్ యూ. 3 రోజులు ఈ ఈవెంట్ 3 రోజులు జరుగుతుంది. 22, 23, 24 తేదీలలో జరుగుతుంది. సండే ఈవినింగ్ ఆఫ్టర్నూన్ నుంచి క్లోజింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ.